مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ مولانا صاحب، ایک شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ عقیدہ امامت اتنا ضروری ہے جب تک کوئی اس عقیدے کو نہیں پہنچتا تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیا واقعی اسلام میں اس عقیدے کی گنجائش ہے؟ نہیں بھائی، اسلام میں اس عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ علیہ السلام کی جتنی تعلیمات ہیں، کہیں بھی عقیدہ امامت کا کوئی سبق نہیں ہے۔ پورے قرآن مجید میں عقیدہ امامت پر ایمان لانے کی کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جس قرآن میں روزوں کا ذکر ہے، جس قرآن میں وضو کا ذکر ہے، جس قرآن میں نماز کا ذکر ہے، سجدوں کا ذکر ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا ذکر ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، اگر یہ عقیدہ اتنا بڑا اہم عقیدہ تھا تو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہونا ضروری تھا۔ لیکن قرآن میں اول سے اخیر تک آپ قرآن کو پڑھیں گے، کوئی ایک آیت بھی عقیدہ امامت پر ایمان لانے کی آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ اول سے آخر تک قرآن مجید پڑھیں گے، آپ کو سینکڑوں آیتیں اس عنوان کی ملیں گی کہ رسول کی اطاعت نجات کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، رسول ہی کے مبعوث ہونے سے خدا کی حجت قائم ہوتی ہے۔ نمبر 3، اللہ کی طرف سے رسول ہی کی اطاعت مخلوق پر فرض کی گئی ہے۔ اور نمبر 4، قرآن مجید میں سوائے رسول کے کسی اور کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار نہیں دیا۔ آپ دیکھیں، تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہہ دیجئے اے نبی کہ اگر تم دوست رکھتے ہو اللہ کو تو میری پیروی کرو، محبت کرے گا تم سے اللہ اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو۔ یہاں رسول کی اتباع کا ذکر ہے، اور اس اتباع کے بعد اللہ محبت بھی کر رہا ہے اور گناہ بھی معاف کر رہا ہے۔ یہاں امامت کی اطاعت اور امام کی اطاعت کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 2 ہے، تیسرا پارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 32 ہے، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجئے اے نبی کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر منہ پھیریں یہ لوگ تو اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ اب دیکھیں یہاں اللہ نے 2 اطاعتیں بتائی ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ امام کی اطاعت کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، چوتھا پارہ ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 13 ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو شخص اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو داخل کرے گا اس کو اللہ باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھو یہاں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر رہا ہے۔ یہاں امامت کی اطاعت اور امام کو ماننا، اس کی اطاعت کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ چوتھی آیت ہے، پارہ 5واں ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 64 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جو رسول ہم نے بھیجا وہ اسی کے لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ یہاں رسول کی اطاعت کا کوئی ذکر نہیں ہے، امام کی اطاعت کا کوئی ذکر نہیں ہے، رسول کی اطاعت کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 5 ہے، پارہ 5واں سورہ نساء، آیت نمبر 80 ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ یہ پارہ آیت نمبر 5 ہے، پارہ 5واں سورہ نساء، آیت نمبر 80، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھیں رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور یہاں امام کی اطاعت کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 6 ہے، پارہ 6 سورہ نساء، آیت نمبر 165، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ رسول خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے
ताकि न रहे कोई हुज्जत लोगों की अल्लाह पर रसूलों के भेजने के बाद। अब देखें यहां इमाम की इताअत और इमामत पर ईमान का तो कोई जिक्र ही नहीं है। रसूल के आने से अल्लाह की हुज्जत पूरी हो रही है। और आयत नंबर 7 है, पारा 7वां सूरह मायदा, आयत नंबर 92 है, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहदरू, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और नाफरमानी से बचते रहो। अब देखो यहां अल्लाह की इताअत है, रसूल की इताअत है और इमाम की इताअत का कोई जिक्र ही नहीं है। और आयत नंबर 8 है, पारा 8वां सूरह अनआम, आयत नंबर 130, या माशरल जिन्न वल इंस अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सून अलैकुम आयाती व युनदिरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हादा। एक गिरोह जिन्नों और इंसानों के, क्या नहीं आए तुम्हारे पास रसूल तुम में से कि बयान करते हैं अहकाम और डराते तुमको उस दिन के मिलने से। अब यहां रसूलों के आने का जिक्र है, इमाम की तो कोई बात ही नहीं है, इमाम की इताअत का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आयत नंबर 9 है, पारा 8वां सूरह आराफ, आयत नंबर 35, अल्लाह ताला फरमाते हैं, या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सून अलैकुम आयाती फमनित्तका व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए बनी आदम, आएंगे तुम्हारे पास रसूल जो तुम ही में से होंगे, बयान करेंगे तुमसे मेरे अहकाम, फिर जो लोग परहेजगारी करेंगे और अच्छे काम करेंगे उन पर न कुछ खौफ होगा न वो रंजीदा होंगे। अब देखें यहां अल्लाह ताला बता रहे हैं कि रसूल आएंगे, यहां इमाम का तो कोई जिक्र ही नहीं है। आसमानी मनसब अगर इमामत होता तो कुरान में कहीं ना कहीं उसका जिक्र जरूर होता। आगे चलिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 10 है, पारा 9 है, सूरह अनफाल है, आयत नंबर 20 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूला, ए ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। यहां अल्लाह की इताअत का भी जिक्र है और रसूल की इताअत का भी जिक्र है। यहां इमामत की इताअत, इमाम की इताअत का तो कोई जिक्र ही नहीं है। और आयत नंबर 11 है, पारा 21वां सूरह अहज़ाब, आयत नंबर 21, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में अच्छी पैरवी है। यहां इमाम की पैरवी की तो कोई बात ही नहीं है। आयत नंबर 12 है, पारा 22वां सूरह अहज़ाब, आयत नंबर 71, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो इताअत करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की तो तहकीक वो बड़ी कामयाबी को पहुंच गया। हम शिया मजहब से पूछना चाहते हैं, ये कुरान जो कह रहा है कि जो अल्लाह की इताअत करेगा और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा वो कामयाब है। अब तुम बताओ कि वो कामयाब है कि नहीं। तो शिया मजहब कहता है कि नहीं, जब तक वो इमाम को नहीं मानता, अकीदा इमामत नहीं मानता, उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता। कुरान में तो अकीदा इमामत का तो कोई जिक्र ही नहीं है। फिर तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ये बात तो सही नहीं हुई ना माज़अल्लाह, कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से कामयाब हो जाएगा। तो लिहाजा पूरे कुरान में अकीदा इमामत का कोई जिक्र नहीं है। और आयत नंबर 13 है, पारा 24वां है, सूरह ज़ुमर है, आयत नंबर 71 है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, और कहेंगे उनसे दारोगा जहन्नम के कि क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रसूल तुम में से। अब यहां रसूलों के आने का सवाल हो रहा है, उनसे पूछ-गूछ हो रही है, इमाम की पूछ-गूछ तो है ही नहीं। तो पूरे कुरान में अकीदा इमामत पर ईमान लाने की कोई एक आयत भी नहीं है। और ये आयत नंबर 14 है, पारा 28वां है, सूरह हश्र है, आयत नंबर 7 है, मा आता कुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो हुक्म दे तुमको रसूल उस पर अमल करो और जो मना करे उससे बाज रहो। देखिए सैकड़ों आयतें इस की है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और जन्नत चले जाओ। तो जिस तरह, जिस सराहत, वजाहत के साथ, पूरी सफाई के साथ रसूल की इताअत का अल्लाह ने बार बार हुक्म किया है, इसी तरह इसी सराहत, वजाहत, बलागत के साथ कोई एक आयत अकीदा इमामत पर ईमान लाने की
पूरे कुरान में नहीं है। पता चला कि अगर वाकई ऐसा अकीदा होता तो उसका जिक्र भी कुरान में जरूर होता। तो ये अकीदा इमामत कोई आसमानी मनसब नहीं है और ये रवाफिज का मनगढ़ंत अकीदा है जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हक समझकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे।